Today we discuss the basics of transformer. लास्ट लेक्चरला आपण ज्यावेळेस आपण युनिट बघितलं त्यावेळेस आपण सर्व फंक्शन, त्यानंतर डेफिनेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर, टाइप्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मर, देन द different types of transformer according to the construction as well as the according to the application of transformer. According to the construction, the transformer is classified into mainly two types. First one is a First one is a step. According to the construction, the transformer are classified. According to the construction, transformer is classified into two types. First one is a core type transformer, and second one is a shell type transformer. And according to the application, the transformer are classified into mainly three types. First one is a step up transformer, step down transformer, and one to one transformer. Then the losses of transformer, then the principle of operation of transformer, then there are a special type transformer, that is auto transformer, then the comparison between core type and shell type transformer. In this lecture we have to revise all the basics of transformer. Firstly, start with the definition of transformer. So what is meant by transformer? Generally, transformer is a static device. So what is meant by static? In case of motor, or in case of any rotating equipment, there is a one rotating part. In case of motor, there is mainly two parts. First one is the stator and second one is the rotor. त्यामध्ये जर आपण बघितलं तर तुमचा स्टेटर हा स्टेशनरी असतो आणि रोटर हा रोटेटिंग मुवमेंटमध्ये असतो. बट इन केस ऑफ ट्रान्सफॉर्मर, जेवढे काही कॉम्पोनंट्स आहेत किंवा जेवढे काही ट्रान्सफॉर्मरमध्ये पार्ट्स आहेत तर ते सर्व स्टॅटिक्स आहे. त्यामध्ये तुमचं रेक्टेंग्युलर कोर येते, त्यानंतर प्रायमरी वाइंडिंग, त्यानंतर सेकंडरी वाइंडिंग. हे जेवढे काही मेन पार्ट्स आहेत ट्रान्सफॉर्मरमध्ये ते सर्व स्टॅटिक मुवमेंटमध्ये असतात. त्यामध्ये कुठल्याही पद्धतीचा किंवा कुठलाही पार्ट हा रोटेटिंग मुवमेंटमध्ये नसतो. त्यामुळे आपण त्याला म्हणतो this is a static transformer. Transformer is a static device which transfer electrical energy from one AC circuit to another AC circuit. So the energy is transferred from primary winding to secondary winding with a changing voltage or current. एकतर व्होल्टेज किंवा करंट आपण स्टेप अप करतो, स्टेप डाऊन करतो, किंवा वन टू वन म्हणजे काय, तर तुमचं जे काही व्होल्टेज आहे किंवा करंट आहे ते दोन्ही साईडला, प्रायमरीला ॲज वेल एज सेकंडरीला, दोन्ही साईडला सेम असतं. सो transformer is a static device which transfer electrical energy from one AC circuit to another AC circuit with changing voltage or current, but without changing frequency. Frequency kept constant. So this is the definition of transformer. Then the function of transformer. The electrical energy is generated and transmitted at extremely high voltage. जी काही एनर्जी आपण जनरेट करतो ती हाय व्होल्टेज जनरेट करतो असं थ्री फेज फॉर्ममध्ये. देन द व्होल्टेज इज टू बी देन रिड्यूस अ लोअर व्हॅल्यू फॉर इट्स डोमेस्टिक अँड इंडस्ट्रियल यूज. मग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ॲप्लिकेशननुसार आपण जे काही व्होल्टेज आहे तर ते आपण स्टेप अप करत असतो किंवा स्टेप डाऊन करत असतो. सो दिस इज डन बाय युझिंग ट्रान्सफॉर्मर. मग आपल्याला जी रिक्वायरमेंट आहे व्होल्टेजची तर ती आपण फुलफिल करतो बाय युझिंग transformer. Thus, it is possible to reduce the voltage level using transformer. So, on the other hand, we can also use transformer to increase the voltage level. आता सांगितलं की अकॉर्डिंग टू द ॲप्लिकेशन ट्रान्सफॉर्मर स्टेप अप आणि स्टेप डाऊन अशा दोन टाईप्समध्ये क्लासिफाय होत असतो. वेन द ट्रान्सफॉर्मर चेंज द व्होल्टेज लेवल, इट चेंज द करंट लेवल ऑल्सो. ज्यावेळेस व्होल्टेज चेंज होतं, स्टेप अप किंवा स्टेप डाऊन होतं, त्यावेळेस तुमची करंटची जी काही लेवल आहे ती सुद्धा काय होते, चेंज होत असते. सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. देन द टाइप्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. According to the application, the transformer is classified into two types. First one is a step up, step down, and next one is a one-to-one transformer. And according to the construction, transformer is again classified into two types: core type transformer and shell type transformer. Then the transformer are designed for either single phase or three phase supply. So according to they called as single phase transformer and three phase ट्रान्सफॉर्मर. सप्लायच्या नेचरनुसार सुद्धा ट्रान्सफॉर्मरचे दोन टाईप पडतात. एक असतो तुमचा एक असतो तुमचा सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर आणि सेकंड वन इज अ थ्री फेज ट्रान्सफॉर्मर. देन
द प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे. सो आता हा तुमचं जे काही कन्स्ट्रक्शन डायग्राम ट्रान्सफॉर्मरची तुमच्या स्क्रीनवरती दिसते, त्यावरती तुम्हाला ही रेक्टँग्युलर कोर दिसते. त्यानंतर ह्या रेक्टँग्युलर कोरवरती तुमची ही प्रायमरी वाइंडिंग बाउंड केलेली आहे सप्लाय साईडला. त्यानंतर दुसऱ्या लिंबवरती हे ट्रान्सफॉर्मरचे 2 लिंब्स आहे. हे 2 लिंब्सवरती एक प्रायमरी वाइंडिंग बाउंड केली आहे, दुसऱ्या लिंबवरती एक सेकंडरी वाइंडिंग बाउंड केली आहे. आणि मी ज्यावेळेस आपण ट्रान्सफॉर्मर युनिट बघितलं त्यावेळेसच सांगितलं होतं की ऑलवेज तुमची जी काही प्रायमरी वाइंडिंग आहे ती सप्लाय साईडला कनेक्ट केली असते आणि सेकंडरी वाइंडिंग ही लोड साईडला कनेक्ट केली असते. म्हणजे आपल्याला जर प्रायमरी आणि सेकंडरी वाइंडिंग जर ट्रान्सफॉर्मरची जर आयडेंटिफाय करायची असेल तर सप्लाय साईडची वाइंडिंग आपण प्रायमरी वाइंडिंग म्हणून नोटिफाय करतो आणि लोड साईडची वाइंडिंग ही तुमची सेकंडरी वाइंडिंग असते. सो at the time of the primary winding is connected to the single phase AC supply. ज्यावेळेस आपण प्रायमरी वाइंडिंग सिंगल फेज AC सप्लायला कनेक्ट करतो, देन an AC current start flowing through it. सो ज्यावेळेस आपण ही तुमची जी काही सप्लाय वाइंडिंग आहे किंवा प्रायमरी वाइंडिंग आहे जी आपण सप्लायला कनेक्ट करतो त्यावेळेस AC करंट त्या वाइंडिंग मधनं काय होतो, अल्टरनेटिंग करंट, AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द प्रायमरी वाइंडिंग. Then the AC primary current produce an alternating flux in the core. So that flux, that alternating current is produce a flux in that rectangular core. So ह्या rectangular core मध्ये तुमची हे alternating flux तयार होती due to alternating current. ठीक आहे. Then the most of changing flux get linked with the secondary winding. आता हे जे काही alternating flux आहे तर त्याची जी काही मॅग्निट्यूड आहे किंवा डायरेक्शन आहे ती चेंज होत असते. का बरं? त्यांचं नेचर हे अल्टरनेटिंग असतं. सो सम ऑफ फ्लक्स इज लिंक विथ अवर सेकंडरी वाइंडिंग. ठीक आहे. तर ते जे काही फ्लक्स आहे ते सेकंडरी वाइंडिंगला लिंक होतं. देन द व्हॅरिंग फ्लक्स इंड्यूस अँड व्होल्टेज इन टू सेकंडरी वाइंडिंग अकॉर्डिंग टू द फॅरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. सो जे काही चेंजिंग फ्लक्स आहे तर ते चेंजिंग फ्लक्स सेकंडरी वाइंडिंगला लिंक झाल्यामुळे अकॉर्डिंग टू द फॅरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन नुसार तुमच्या सेकंडरी वाइंडिंग मध्ये सुद्धा व्होल्टेज काय होतं, इंड्यूस होतं. ठीक आहे. सो त्यामुळे आपण म्हणतो ट्रान्सफॉर्मर हा म्युच्युअल इंडक्शन प्रिन्सिपलवरती वर्क होतो. का बरं? तर प्रायमरी वाइंडिंगचे जे फ्लक्स आहे ते सेकंडरी वाइंडिंगला लिंक होता. ठीक आहे, म्युच्युअल इंडक्शन प्रिन्सिपलनुसार, आणि सेकंडरी वाइंडिंग मध्ये व्होल्टेज इंड्यूस होतं. ठीक आहे. परत एकदा प्रिन्सिपल ऑपरेशन बघतोय आपण. As soon as the primary winding is connected to the single phase AC supply, then the AC current starts flowing through it. ज्यावेळेस आपली प्रायमरी वाइंडिंग आपण AC सप्लायला कनेक्ट करतो त्यावेळेस AC करंट त्या प्रायमरी वाइंडिंग मधनं फ्लो होतो. ड्यू टू दॅट अल्टरनेटिंग करंट द alternating flux is produced in the magnetic core, produced in a rectangular core. So the most of changing flux get linked with the secondary winding through the core. आणि त्यामधले काही जे फ्लक्स आहे ते लिंक होतं तुमच्या सेकंडरी वाइंडिंगला. and the varying flux will induce voltage into secondary winding according to the Faraday's law of electromagnetic induction. ठीक आहे. सो ते जे काही फ्लक्स आहे ते सेकंडरी वाइंडिंग लिंक होता आणि सेकंडरी वाइंडिंग मधनं मध्ये व्होल्टेज इंड्यूस होता. ठीक आहे. सो हे झालं तुमचं वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. त्यानंतर कन्स्ट्रक्शन मध्ये जर बघितलं तर ट्रान्सफॉर्मर मध्ये मेनली रेक्टँग्युलर कोर ही तुमची आयर्न मटेरियलची बनलेली असते. त्यानंतर प्रायमरी वाइंडिंग, सेकंडरी वाइंडिंग, त्यानंतर ट्रान्सफॉर्मरचे 2 लिंब्स असतात. ह्या लिंबवरती तुमचे हे ज्या काही वाइंडिंग्स आहे प्रायमरी ॲज वेल ॲज सेकंडरी वाइंडिंग काय केलेले असतात, वाउंड केलेले असतात. आणि तुमची ही जी काही रेक्टँग्युलर कोर आहे ती तुमची आयर्न मटेरियलची बनलेली असते. आणि हे ज्या काही वाइंडिंग्स आहे प्रायमरी वाइंडिंग आणि सेकंडरी वाइंडिंग ह्या कॉपर मटेरियलचे बनलेले असतात. त्यानंतर तुमची प्रायमरी वाइंडिंग ही सप्लाय साईडला कनेक्ट केली असते, सेकंडरी वाइंडिंग ही तुमची लोड साईडला कनेक्ट केलेली असते. ठीक आहे. सो VP, what is mean by VP? VP means it is a voltage across primary winding. Then VS, what is a VS? There is a voltage across secondary winding. Then NP, it is a number of turns of primary winding. What is mean by NP? It is a number of turns of primary winding. आता ह्या ज्या काही नंबर ऑफ टर्न्स आहे प्रायमरी वाइंडिंगच्या आणि सेकंडरी वाइंडिंगच्या त्या कमी जास्त किंवा त्यांच्या नंबर ऑफ टर्न्स वरती त्या क्वांटिटीवरती तुमचा ट्रान्सफॉर्मर स्टेप अप आहे की स्टेप डाऊन आहे तो आयडेंटिफाय होत असतो.
मग तो आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपल्याकडे ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो फॉर्म्युला आहे, के इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 I1 अपॉन I2 E2 अपॉन E1 और N2 अपॉन N1. तर ह्या ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो जो आपण के ने डिनोट करतो, सो k is greater than 1, then the transformer is step up transformer. Then k is less than 1, then the transformer is step down transformer. And whenever k is equal to 1, then transformer is 1 to 1 transformer, right? So ह्या ट्रान्सफॉर्मेशन रेशोनुसार आपण ट्रान्सफॉर्मर कुठल्या टाईपचा आहे, स्टेप अप आहे, स्टेप डाऊन आहे की 1 to 1 आहे, तो आपण आयडेंटिफाय करत असतो. सो वेअर एन एस इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकंडरी वाइंडिंग, राईट? क्लिअर? त्यानंतर नेक्स्ट वन इज अ टाइप्स ऑफ transformer, core type and shell type transformer. The transformer are different types depending on the arrangement of the core and the winding. कोरची अरेंजमेंट आणि वाइंडिंगच्या टाइप्सनुसार किंवा वाइंडिंगच्या अरेंजमेंटनुसार ट्रान्सफॉर्मरचे दोन टाइप्स पडतात. मी मगाशी सांगितलं अकॉर्डिंग टू द कन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. ट्रान्सफॉर्मर आर क्लासिफाय इनटू कोर टाइप, शेल टाइप अँड बेरी टाइप. ठीक आहे. जनरली आपण कोर टाइप आणि शेल टाइप ट्रान्सफॉर्मर आपण प्रॅक्टिकल यूजमध्ये यूज करत असतो. सो द कंपॅरिझन बिटवीन कोर टाइप अँड शेल टाइप ट्रान्सफॉर्मर. So, the classification of transformer or comparison between core type and shell type. What is the comparative point in between core type and shell type? First one is the core has only one window. जर तुम्ही core type core type ट्रान्सफॉर्मरचं जर कन्स्ट्रक्शन जर बघितलं तर त्यामध्ये एकच विंडो असते आणि शेल टाईप ट्रान्सफॉर्मरमध्ये देर इज अ 2 विंडोज. First one is this one and second one is this one. This is one magnetic circuit and this one is the second magnetic circuit. But in case of core type transformer, there is only one magnetic circuit. Then second comparative point, the winding surrounds the core. But in case of shell type transformer, core surrounds the winding. Then next difference, the cylindrical winding are used. In case of core type transformer, the cylindrical winding are used. Then in case of shell type transformer, the sandwich type winding are used. Then core type transformer, this transformer is easy to repair because the construction is very simple as compared to shell type transformer. So it is easy to repair, but in case of shell type transformer, it is not easy to repair. Then next one is a better cooling since more surface is exposed to the atmosphere. ठीक आहे. मी आता सांगितलं की कॉम्प्लिकेटेड कन्स्ट्रक्शन असतं, सिम्पल कन्स्ट्रक्शन असतं, त्यामुळे कुलिंग ही कोर टाईप ट्रान्सफॉर्मरमध्ये बेटर असते ॲज कम्पेअर टू शेल टाईप ट्रान्सफॉर्मर. देन कुलिंग इज नॉट व्हेरी इफेक्टिव्ह इन केस ऑफ शेल टाईप ट्रान्सफॉर्मर. लेस मेकॅनिकल प्रोटेक्शन टू द कॉइल्स. इन केस ऑफ कोर टाईप ट्रान्सफॉर्मर लेस मेकॅनिकल प्रोटेक्शन. वाइंडिंगचं जे काही मेकॅनिकल प्रोटेक्शन आहे ते कमी असतं इन केस ऑफ कोर टाईप ट्रान्सफॉर्मर. देन बेटर मेकॅनिकल प्रोटेक्शन टू द कॉइल्स. शेल टाईप ट्रान्सफॉर्मरमध्ये मेकॅनिकल प्रोटेक्शन जे आहे ते जास्त असतं. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो. त्याआधी आपण लॉसेस इन ट्रान्सफॉर्मर बघू. त्यानंतर मग आपण So losses in transformer. An ideal transformer is loss free. ज्यावेळेस इफिशियन्सी 100% असते तर त्यावेळेस लॉसेस हे 0 असणार आहे. बट इन अ प्रॅक्टिकल ट्रान्सफॉर्मर देर आर फॉलोइंग लॉसेस: कॉपर लॉसेस आणि आयर्न लॉसेस. देन द आयर्न लॉसेस अगेन classify into two types: hysteresis losses and eddy current losses. So copper losses are denoted P suffix Cu, copper losses. The total power loss taking place in a winding resistance of a transformer is known as copper loss. The total power loss taking in a winding resistance of transformer
इज नोन ॲज कॉपर लॉस. प्रत्येक जे काही वाइंडिंग आहे, प्रायमरी वाइंडिंग आणि सेकंडरी वाइंडिंग, त्या वाइंडिंगचा स्वतःचा रेजिस्टन्स आहे आणि तो रेजिस्टन्स काय करतो, जो काही फ्लो ऑफ करंट आहे किंवा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहे त्याला काय करतो, अपोज करतो. त्यामुळे त्या वाइंडिंगमध्ये जे काही लॉसेस तयार होतात त्याला आपण म्हणतो कॉपर लॉसेस. सो कॉपर लॉस हा तुमच्या प्रायमरी वाइंडिंगमध्ये पण ऑफर होतो. का बरं? तर तुमच्या प्रायमरी वाइंडिंगला पण सेल्फ रेजिस्टन्स आहे आणि सेकंडरी वाइंडिंगमध्ये पण लॉस ऑकर होतो. का बरं? तर सेकंडरी वाइंडिंगमध्ये पण सेल्फ रेजिस्टन्स आहे. सो the total copper loss occur in a transformer is equal to primary copper loss म्हणजे प्रायमरी वाइंडिंग मध्ये झालेला कॉपर लॉस प्लस सेकंडरी वाइंडिंग कॉपर लॉस. सो द कॉपर लॉस डिनोटेड बाय P suffix Cu. Cu stands for copper and P stands for loss. So total copper loss is equal to I1 square into R1. What is mean by I1? It is a current flowing through the primary winding. Then R1, it is a resistance of primary winding. So I1 square into R1 plus I2 square into R2. I2 is a current flowing through the secondary winding and R2 is the resistance of secondary winding. So I1 square into R1 plus I2 square into R2, right? So where I1 square and R1 is a primary copper loss, I2 square and R2 is a secondary copper loss. ठीक आहे. सो हा झाला तुमचा कॉपर लॉस. देन iron loss. What is meant by iron loss? Iron loss is denoted by P suffix I. त्या पद्धतीने आपण कॉपर लॉस डिनोट करतो P suffix Cu. सो iron loss आपण डिनोट करतो I P suffix I. P stands for loss and I stands for iron. So the power loss taking place in iron core of the transformer. कन्स्ट्रक्शन मध्ये आपण बघितले की ट्रान्सफॉर्मर जो आहे, ट्रान्सफॉर्मरची जी कोर आहे ती आयर्न मटेरियलची डिझाईन केलेली असते आणि त्या कोरमध्ये जे लॉसेस ऑकर होतात त्याला म्हणतो आपण आयर्न लॉस. So the iron loss is the power loss taking place in the iron core of the transformer. It is equal to the sum of two components called as hysteresis loss and eddy current loss. So hysteresis loss and eddy current loss. So addition म्हणजे तुमचे iron losses. So iron loss is equal to hysteresis loss plus eddy current loss. Right? Then next one is the efficiency. Efficiency of transformer. So what is mean by efficiency? The efficiency of transformer is defined as the ratio of output power to the input power. It is a ratio of output power to the input power and it is denoted by eta. Okay, so efficiency is equal to output power upon input power and then again the output power upon output power plus loss. So the efficiency of transformer, output power upon input power. Then the efficiency again classify into output power upon output power plus losses and into 100 केलं की आपण percentage of efficiency ट्रान्सफॉर्मरचे कॅल्क्युलेट करू शकतो. आयडियल ट्रान्सफॉर्मरमध्ये इफिशियन्सी ही 100% असते. म्हणजे जनरली मोर दॅन 90% इफिशियन्सी म्हणजे बेटर इफिशियन्सी आपण म्हणू शकतो आणि त्याच्या अपोजिट टर्म आहे तुमची व्होल्टेज रेग्युलेशन. सो
The formula of voltage regulation, or the definition of voltage regulation, is the no load voltage minus full load voltage upon no load voltage. It is the secondary terminal voltage corresponding to specified load current, and it is denoted by V2. The percentage of voltage regulation is given by percentage of voltage regulation is equal to no load voltage minus full load voltage upon no load voltage into 100. Thus, the increase in a load current, the value of V2 means voltage across secondary winding decreases and the percentage regulation increases. So, the ideal value of voltage regulation is 0%. ठीक आहे. जसं इफिशियन्सी तुम्हाला म्हटलो का आयडियल इफिशियन्सी किंवा आयडियल ट्रान्सफॉर्मरमध्ये इफिशियन्सी बेटर इफिशियन्सी आपण ज्याला ज्यावेळेस 100% म्हणतो, तर त्या पद्धतीने व्होल्टेज रेग्युलेशन हे आयडियल म्हणजे तुमचं 0% असतं. द व्होल्टेज रेग्युलेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर इज डिफाइंड ॲज द चेंज इन सेकंडरी टर्मिनल व्होल्टेज. Change in secondary terminal voltage from no load to full load with a primary source voltage and the temperature of the transformer maintain constant. त्याला आपण म्हणतो व्होल्टेज रेग्युलेशन. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे तुमचा ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. हा तुमचा स्पेशल टाइप ट्रान्सफॉर्मर आहे, त्याला आपण म्हणतो ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर अँड ऑटो ट्रान्सफॉर्मर? In case of auto transformer, there is a only one winding. This act as primary as well as secondary winding. ज्या पद्धतीने टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर मध्ये दोन वाइंडिंग असते, एक प्रायमरी वाइंडिंग आणि एक सेकंडरी वाइंडिंग. तर त्याच पद्धतीने तुमचा ऑटो ट्रान्सफॉर्मर जो असतो, तर त्या ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये एकच वाइंडिंग असते, तीच ऍक्ट ॲज अ प्रायमरी ॲज वेल ॲज सेकंडरी म्हणून ऍक्ट होते आणि त्यावरती एक व्हॅरिएबल टर्मिनल असतं. ते व्हॅरी करून आपण सेकंडरी साईडचं जे व्होल्टेज आहे ती व्हॅरी करू शकतो. इट मे बी अ स्टेप अप और इट मे बी अ स्टेप डाऊन. त्याआधी आपण ॲप्लिकेशन ऑफ टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर बघून त्यानंतर ऑटो ट्रान्सफॉर्मर स्टार्ट करू. सो ॲज अ डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर ऑटो तुमचा टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर जो आहे तो ॲज अ डिस्ट्रीब्युशन जे काही इलेक्ट्रिसिटी आपण जनरेटिंग स्टेशनपासून तर कन्झ्युमर एंडपर्यंत आपण ट्रान्सफर करतो, तर ती स्टेप अप किंवा स्टेप डाऊन करण्यासाठी डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी आपण AC सर्किटमध्ये आपण डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर म्हणून टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो. अँड आयसोलेशन ट्रान्सफॉर्मर, देन ॲज अ स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर इन द DC पॉवर सप्लाय, देन वेल्डिंग ॲप्लिकेशन. या सर्व केसमध्ये आपण टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर हा यूज करत असतो. देन ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. आता सांगितलं की ऑटो ट्रान्सफॉर्मर आणि टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मरमध्ये मेन डिफरन्स काय आहे, की ऑटो ट्रान्सफॉर्मरमध्ये एकच वाइंडिंग असते आणि तीच ॲक्ट ॲज अ प्रायमरी आणि सेकंडरी म्हणून ॲक्ट होत असते. ठीक आहे. आणि त्यावरती एक व्हॅरिएबल नॉब्स असतो. तर तो व्हॅरिएबल नॉब हा बघा तुमच्या स्क्रीनवरती सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन दिसतं किंवा ऑटो ट्रान्सफॉर्मरचं डिझाईन दिसतंय. तर ही तुमची एकच वाइंडिंग आहे आणि हा तुमचा मिडलला जो नॉब दिसतो तो व्हॅरिएबल नॉब आहे, त्याला आपण व्हारिक सुद्धा म्हणतो. सो ही वाइंडिंग स्प्लिट होते ॲज अ प्रायमरी ॲज वेल ॲज सेकंडरी म्हणून ऍक्ट होते. ठीक आहे. The normal transformer has a separate primary and secondary winding, but the auto transformer is a special transformer in which a part of winding is common for primary and secondary winding, right? Then it consists of only one winding wound on a laminated magnetic core with a rotary movable contact. आता सांगितलं की व्हॅरिएबल नॉब असतो, तो मुव्हेबल कॉन्टॅक्ट तुमच्या ह्या वाइंडिंग वरती प्लेस केलेला असतो. दस फ्रॉम द ऑटो ट्रान्सफॉर्मर 3 टर्मिनल आर ब्रॉट आउट फॉर द कनेक्शन. ठीक आहे. Then the auto transformer again classify into two types: step up auto transformer and step down auto transformer. The connection of auto transformer as a step down transformer, the number of turns of secondary side is less than number of turns of primary winding. So it is the number of turns of secondary winding is less than the number of turns of primary winding. This configuration the operates as a transformer is a step down transformer. अशा पद्धतीचं कॉन्फिगरेशन जर असेल N2 इज ग्रेटर दॅन N1, तर तो ऑटो ट्रान्सफॉर्मर तुमचा ॲज अ स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर म्हणून ऍक्ट होतो. त्यानंतर सेकंड जे कॉन्फिगरेशन आहे ते आहे when the number of turns of primary winding means N1 is greater than N2, then the transformer is operated as a step up transformer. ठीक आहे. As the number of turns of winding is higher, the number of turns of primary winding is higher than the number of turns of secondary winding, then the auto transformer acts as a step up transformer. Then the advantages of auto transformer: first one is as the only one winding it is used,
द कॉपर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रान्सफॉर्मर इज लेस. टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मरमध्ये 2 वाइंडिंग असते, प्रायमरी आणि सेकंडरी, आणि ऑटो ट्रान्सफॉर्मरमध्ये एकच वाइंडिंग असते. त्यामुळे जे काही कॉपरची रिक्वायरमेंट असते ती कमी असते इन केस ऑफ ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. the size and the hence the cost is reduced as compared to conventional transformer. त्यामुळे साईज, ट्रान्सफॉर्मरची साईज पण आणि कॉस्ट पण ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ कॉपर कमी असल्यामुळे जी काही साईज आहे आणि कॉस्ट आहे ती रिड्यूस होते ॲज कम्पेअर्ड टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर. द लॉसेस टेकिंग प्लेस इन अ वाइंडिंग आर रिड्यूस, हेन्स द इफिशियन्सी इज हायर दॅन द कन्व्हेन्शनल ट्रान्सफॉर्मर. मागाशी क्लिअर केलं की लॉसेस ज्यावेळेस कमी असतील त्यावेळेस इफिशियन्सी जास्त असते. तुमची इफिशियन्सी ही लॉसेसवरती डिपेंड असते. सो ऑटो ट्रान्सफॉर्मरमध्ये लॉसेस कमी आहे त्यामुळे इफिशियन्सी जास्त असते. देन ड्यू टू रिड्यूस रेजिस्टन्स, due to reduce resistance the voltage regulation is better than the conventional transformer. So जो काही रेजिस्टन्स आहे वाइंडिंगचा तो कमी असतो त्यामुळे जो काही तुमचा व्होल्टेज रेग्युलेशन आहे ऑटो ट्रान्सफॉर्मर तो जास्त असतो ॲज कम्पेअर्ड टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर. देन द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रान्सफॉर्मर, there is a no isolation between primary and secondary winding. So this can prove the dangerous for high voltage application. If the common part of winding breaks, then the transformer action is lost and full primary voltage appear across the secondary winding. High disadvantage आहे. Then it possesses a low impedance, hence a secondary circuit is short circuited, then a large current will flow on the secondary side. ठीक आहे, हा एक डिसएडवांटेज आहे ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. त्यानंतर लास्ट पॉईंट आहे तुमचा ऍप्लिकेशन ऑफ ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. इट कॅन बी यूज ॲज अ व्हॅरिक, then in order to start the AC machine such as induction motor or synchronous motor, आपण ॲज अ स्टार्टर म्हणून सुद्धा हा ऑटो ट्रान्सफॉर्मर यूज करू शकतो. टू व्हॅरी द सप्लाय व्होल्टेज फॉर फर्नेसच्या केसमध्ये सुद्धा आपण ऑटो ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो. त्यानंतर ॲज अ डिमोस्टॅट म्हणून सुद्धा आपण ट्रान्सफॉर्मर हा यूज करत असतो. त्यानंतर लास्ट पॉईंट आपला बाकी आहे कंपॅरिझन बिटवीन टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर अँड ऑटो ट्रान्सफॉर्मर.